परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om
नित्यानन्द परमशिवम् 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eye. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Nityānanda Paramashivam. Nityānanda Paramashivam. Nityānanda Paramashivam. Nityānanda Paramashivam.
परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Nityananda Paramashivoham. 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 Nityananda Paramashivoham.
परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the power in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the power in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Om
नित्यानन्द परमशिवोऽहम् 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. Nityananda Paramashivoham. ஒரு தரம் பாண்டிய நாட்டுல இந்து மதத்திற்காக சிந்திக்கின்ற பெரும் டேங்கா இருக்கிற யாரும் நாட்டுக்குள்ள வாழ முடியாது. அதுதான் உண்மை. தொண்டை நாடாகட்டும் உயிரையே கலங்க வைக்கின்ற ஆனா உண்மை அதுதான். தமிழ்நாட்டை இந்துக்கள் இழந்து விட்டார்கள், அதுதான் உண்மை. என் வாயால சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தேன். ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த உண்மையை நான் சொன்னா நீங்கெல்லாம் முழிச்சிப்பீங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு நப்பாசையில இன்னைக்கு சொல்லிட்டேன், அவ்வளவுதான்.
இந்துக்களே விழித்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த தஞ்சாவூர் கோவில்ல தமிழ்ல கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னு சொல்றதெல்லாம் தமிழ் மேல இருக்கிற பற்று கிடையாது. அவங்க உண்மையா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஆகமப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வராங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கலா இந்த விஷத்திலே சர்க்கரை தடவி கொடுக்கக்கூடிய தீய சக்தி கும்பல், திராவிஷ கும்பல், அதுக்கு இந்த தமிழ்ன்ற சர்க்கரைய முலாம் பூசி கொடுக்கிறது. சரி, இப்ப ஒருவேளை தமிழ்ல கும்பாபிஷேகம் பண்ணியிருந்தா, அந்த தமிழ் கும்பாபிஷேகம்னு போராட்டம் பண்ண எல்லாரும் அப்படியே திருநீர் பூசி ருத்ராட்சன் தாங்கி வந்து தேவாரம் திருவாசகத்தையும் பாடி, ஐயனே நமச்சிவாய வாழ்க, நாதந்தாள் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் நீங்கா என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்கன்னு பாடி பரவி பிரகதீஸ்வரரை வலம் வந்து சிவபக்தர்களா வாழ்ந்துட போறாங்களா? யாரை ஏமாற்றுகிற வேலை இதெல்லாம்? ஆகமப்படி பண்ணக்கூடாது, அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய தேவை. இருக்க பாரம்பரியத்தெல்லாம் செதச்சிடணும், அதுதான் அவங்களுடைய தேவை. அதுக்காக தான் எல்லா ஆர்ப்பாட்டமும். அது தமிழை யூஸ் பண்றது. அடுத்து என்ன? அவங்க அந்த ஆகமப்படி நடந்தே ஆகணும்னு பலமா நின்ன சன்னிதானங்களை எல்லாம் அட்டாக் பண்றது. நம்ம தருமபுரம் சன்னிதானம் அவருடைய சொந்த, அவர்களுடைய பிரதான சிஷ்ய மடமான திருப்பனந்தாள் மடத்திலிருந்து அவர்களுடைய கோவிலுக்கு பல்லக்குல போக முடியல. என்ன நடக்குது? பல்லக்கும் தீவட்டியும் சன்னிதானங்களுக்கும் சிவாச்சாரியார்களுக்கும் மரபு. எனக்கு தெரிஞ்சு திருவண்ணாமலையில சிவாச்சாரியார்கள், இந்துக்களே விழித்துக் கொள்ளுங்கள். சபரிமலைக்கு பிரச்சனை வரும்போது மத்தவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம், அது சபரிமலை போற பக்தர்கள் பார்த்துக்கிட்டு நமக்கு என்ன விடுப்பா. சங்கர மடத்துக்கு பிரச்சனை வரும்போது அது பிராமணர்கள் பார்த்துக்கிட்டும், பிராமண மடம் நமக்கென்ன விடுப்பா. ஆதீனங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது அது ஆதிசைவர்கள் முதலியார்கள் சைவ வேளாளர்கள் பார்த்துக்கிட்டும், நமக்கென்ன விடுப்பா அப்படின்னு நாம சிதைந்து போய் கிடக்கின்ற, சிதறி போய் கிடக்கின்ற சமூகமாக இருக்கின்ற வரை இந்துக்களே தமிழ்நாட்டை இழந்து விட்டீர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்துக்களுக்காக சிந்திக்கின்ற யாரும் தமிழ்நாட்டில் வாழ முடியாது என்பதுதான் இன்றைய உண்மை. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பொய் கேஸ்ன்னு நிரூபிச்சுட்டு நான் நிரபராதின்னு வெளியில வருவேன் அவங்களுக்கும் தெரியும். ஆனா அதுக்குள்ள என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிருமில்ல. என்னுடைய ஆக்டிவ் பீரியட் ஆஃப் த லைஃப் யூத் தானே. அந்த யூத்ல நான் ஆக்டிவா இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய விருப்பம். இந்த திராவிஷ ஊடகங்களுக்கும் கும்பலுக்கும் என்னவோ அவங்க நான் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் மாதிரியும் என் மேல தாக்குதல் நடத்துறது மூலமா இந்து மதத்தை தூய்மை பண்ற மாதிரியும் காட்டுறாங்க. அதெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனங்க, லூசுத்தனம். அவங்களுக்கு ஒன்னும் நான் நைட்ல என்ன பண்றேன் கவலையே கிடையாது, பிரச்சனையே கிடையாது. நான் பகல்ல எப்ப பார்த்தாலும் இந்து மதத்துக்கு உழைச்சிட்டு இருக்கிறேன்றதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே. நான் பல என்ன பண்றேன் அப்படிங்கறதாங்க அவங்களுக்கு பிரச்சனை. நைட்ல நான் என்ன பண்றேனோ அதை பத்திலாம் அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது. அவங்க ஒன்னும் என்ன அட்டாக் பண்றது மூலமா இந்து மதத்தை தூய்மைப்படுத்துகின்ற பெரும் சமூக சேவையெல்லாம் செய்யல. நான் ஓவரா ஆக்டிவா இந்து மதத்துக்கு ஒர்க் பண்றேன். ஹிந்து சென்ட்ரிக்கான ஒரு பெரிய ஈகோ சிஸ்டத்தை, திராவிஷ ஈகோ சிஸ்டத்துக்கு காம்படிஷனா அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு ஹிந்து ஈகோ சிஸ்டம் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஈகோ சிஸ்டத்தை கடும் உழைப்பினால பில்டு பண்ணிக்கிட்டே வரேன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்ன இந்துக்கள் நான் செய்யற வேலையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்து விரோதிகள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இந்துக்கள் என்ன சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ள இந்து விரோதிகள் தாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுதான் உண்மை, நடந்த உண்மை. இதுதான் நேர்மையான ஸ்ட்ரெயிட்டான உண்மை. சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டேன்.
சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன். ஒண்ணு மட்டும் நல்லா இப்ப நான் சொல்லலாம், வீடியோல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு, பப்ளிக்ல பொதுவெளியில இருக்க போகுது, காலத்துக்கும் இருக்க போகுது. இன்று தமிழக இந்துக்களே நீங்கள் விழித்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் உங்களையும் உங்கள் கலாச்சாரத்தையும் ஆதீனங்களையும் மடங்களையும் சிவாச்சாரியார்களையும் இந்து மதத்திற்காக சிந்திக்கின்ற அரசியல் தலைவர்களையும் சமூக தலைவர்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளாவிட்டால் இருபத்தஞ்சு வருஷம் 30 வருஷம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல. அடுத்த 4-5 வருஷம் கூட தாக்கு பிடிக்க மாட்டீங்க. அதான் உண்மை. ரொம்ப அடுத்த தலைமுறை இந்துக்களுக்குத்தான் வாழ்க்கைக்கு சிக்கல் வரும்னு முட்டாள்தனமா கனவு கண்டுட்டு இருக்கீங்க. அடுத்த டிகேட், அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு உங்கள் மிச்சம் இருக்கின்ற, எச்சம் இருக்கின்ற, சொச்சம் இருக்கின்ற கலாச்சார அடையாளங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம கடந்த காலத்தினுடைய, நம் முன்னோர்களுடைய சாதனை, பெருமை, அந்த சாதனை பெருமை வாழ்க்கை முறைக்கு அவங்களுக்கு காரணமாயிருந்த உந்து சக்தி இந்து மதம். அந்த சத்தியங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சாதான் உங்க எதிர்காலத்தை உருவாக்கிக் கொள்ளுகின்ற, அமைத்துக் கொள்ளுகின்ற தெளிவும் துணிவும் தைரியமும் உங்களுக்கு வரும். சுந்தரேசர் லிவிங் 911, சொக்கநாத பெருமான் லிவிங் 911. சொக்கா, இறைவா, இறைவனே, இறையனாரே, இறைவரம்பொருளே கூப்பிட்டா போதும், உடனே வந்து என்னப்பான்னு கேட்பார். அருணகிரிஈஸ்வர பெருமான் உட்கார்ந்து இருக்காரு, இந்த ஜீவசமாதி மேலேயே உட்கார்ந்து இருக்காரு. நான் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கேன். தத்துவங்கள், பிருத்வி தத்துவம், பிருத்வி தத்துவம்னா மண், ஜல தத்துவம் அப்பு தண்ணி, தேயு தத்துவம் அக்னி நெருப்பு, வாயு தத்துவம் காற்று, ஆகாச தத்துவம் பிரபஞ்சத்தின் உயிர்மை. அதாவது அருணகிரி யோகீஸ்வரர்கிட்ட என்ன வார்த்தைகளை கேட்டேனோ அதை அப்படியே சொல்றேன். பிரபஞ்சத்தின் உயிர்மை, அதுதான் ஆகாச தத்துவம். இந்த தத்துவங்களை பற்றி எல்லாம் விளக்குறார். அப்போ ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சியை விளக்குறார். ஒரு தரம் பாண்டி நாட்டுல பெரும் பஞ்சம், பாண்டிய நாடாகட்டும், சோழ நாடாகட்டும், தொண்டை நாடாகட்டும், சேர நாடாகட்டும், மழை இல்லாமல் வாழ்க்கை நடக்காது. சோழ நாடு சோறுடைத்து, அதாவது அக்ரிகல்ச்சர், உணவு சமைத்தல் தான், உணவை உருவாக்குதல், அதுதான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த், பலம். பாண்டி நாடு முத்துடைத்து, முத்து குளித்து முத்தை உருவாக்குதல், அதுதான் பாண்டி நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த். சேர நாடு வேழமுடைத்து, காடுகள் அடர்ந்து வளமா இருக்கணும், அப்பதான் யானைகள் பெருகும், அந்த யானைகளை பழக்கி உலகத்துக்கெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுதான் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்.
தொண்டை நாடு சான்றோர் உடைத்து. உயர்ந்த நிலை வாழ்க்கை முறையை, ஞானத்தை தான் உள்வாங்கி மக்களுக்கு அளிக்கின்ற சான்றோர்கள் உடைத்தது. அதுதான், அதை உருவாக்கி எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுதான் தொண்டை நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த். அதாவது சோறுக்கு தேவையான பொருளை எல்லாம் ஆக்கி தானும் வாழ்ந்து உலகத்துக்கும் கொடுக்கிறது சோழ நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த். முத்து ஆக்கி தனக்கும் ஆக்கி உலகத்துக்கும் கொடுப்பது பாண்டி நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த். வேழம் யானைகளை தமக்கும் பழக்கிக் கொண்டு உலகத்திற்கும் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றது சேர நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த். சான்றோர்கள் என்லைட்டன் பீயிங்ஸ் தனக்கும் உருவாக்கிட்டு உலகத்துக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றது தொண்டை நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த். இந்த 4 நாட்டுக்குமே மழை அடிப்படையா வேணும். நீங்களா நினைக்கலாம் அக்ரிகல்ச்சருக்கு மழை வேணும், சரி, அது புரியுது. லாஜிக்கா சரி, காட்டு கூட மழை வேணும், காடு வளமா இருக்கணும்னா மழை வேணும். மழை இருந்தாதான் மழைக்காலத்துலதான் யானைகள் புணரும், பெருகும். சோ யானைகளுக்கு தண்ணி வேணும். காடு பலமா இருந்தா தான் யானைகள் நல்லா இருக்கும். யானைகள் நல்லா இருந்தா தான் அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமான சேர நாட்டு வாழ்வாதாரமான யானைகள் நல்லா இருந்தா தான் மக்கள் நல்லா இருப்பாங்க. அது கூட புரியுது. சோழ நாட்டுக்கு நேரடியாவே மழை வேணும், சேர நாட்டுக்கு இன்டைரக்டா மழை வேணும், புரியுது. பாண்டிய நாட்டு முத்துக்கும் மழைக்கு என்ன சம்பந்தம், தொண்டை நாட்டு சான்றோருக்கும் மழைக்கு என்ன சம்பந்தம்? அழகா அருணகிரி யோகீஸ்வர பெருமான் விளக்கிறாரு. அப்பா, சுத்தமான மழை நீர் கடல் மேல விழும் பொழுது சிப்பிக்குள் அந்த சுத்த தண்ணீர் புகுமானால் அந்த சுத்த தண்ணீர் தான் முத்துக்கு மூலமாக கருவாக மாறுது. உப்பு தண்ணீராலே சிப்பிக்குள் நுழைந்தாலும் முத்துக்கருவை ஆக்க இயலாது. சுத்த தண்ணீர் சிப்பிக்குள் நுழைந்தால்தான் முத்துக்கருவா மாறும். நான் அசந்து போயிட்டேன். அவர் சொன்ன விளக்கம், பெருமான் சொன்ன விளக்கம், சுத்த தண்ணீர் சிப்பிக்குள் நுழைந்தால்தான் முத்துக்கு கருவாகும். அதனால் அந்த சுத்த தண்ணீர் கடல்ல விழுந்து கடலுடைய உப்பு தண்ணீரா மாறுறதுக்கு முன்னாடி சிப்பிக்குள்ள போயிடணும். அது எப்படின்னு தான் முதல்ல புரியாம இருந்தது. அப்புறம் அவர் சொன்ன அப்புறம் புரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதே மாதிரி மழை சார்ந்து இந்த மழை காலங்களில் உடலுக்குள்ளும் மனதுக்குள்ளும் ஏற்படுகின்ற மாற்றம், அந்த காலத்துலதான் உடம்பு உயர்ந்த ஞான சமாதிக்கு தகுதியாகின்றது. அதனாலதான் இந்த மழை காலங்களை, மழைக்காலம்னா குரு பௌர்ணமியிலிருந்து நவராத்திரி வரைக்கும், அதை எல்லா சந்நியாச சம்பிரதாயமும் சாதுர்மாசியங்கிற பேரால உட்கார்ந்து என்லைட்டன்மெண்ட் இன்டென்ஸ் பிராக்டிஸுக்கான பீரியடை அலாட் பண்ணி வச்சிடறாங்க. அந்த டைம்ல தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவலான எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாசிபிலிட்டி நடக்குது. அப்படின்னா சோழ நாட்டு சோறும் சேர நாட்டு வேழமும் பாண்டி நாட்டு முத்தும் தொண்டை நாட்டு சான்றோரும் வளர வளம்பெற மலர மழை அடிப்படை தேவை. பஞ்சத்தாலே, பஞ்சம்னா மழை இல்லாமல் இருக்கின்ற காலத்தை பஞ்சம்னு சொல்லுவது பழம் வழக்கம். மழை பொய்த்ததனாலே 4 நாட்டிலும் வறுமை தலைவிரித்தாடியது. சோழ நாட்டால் தனக்கும் உலகுக்கும் சோறு செய்து கொள்ள இயலவில்லை. சேர நாட்டால் தனக்கும் உலகத்துக்கும் வேழம் செய்தளிக்க இயலவில்லை. பாண்டி நாட்டால் தனக்கும் உலகத்துக்கும் முத்து தாங்கி அளிக்க இயலவில்லை. தொண்டை நாட்டால் தனக்கும் உலகுக்கும் சான்றோர்களை அளித்திட இயலவில்லை. மழை பொய்த்ததாலே வந்த பஞ்சத்தை
பாண்டிய நாட்டு அரசன் பாண்டியன் சுந்தரேசரிடம் சென்று முறையிடுகின்றான், கதறுகின்றான். ஐயனே, இறைவா, இறையனே, தீர்வழி, இப்படியே இருந்தால் உலகழிந்து போகுமோ? ஊழி வராமலே உலகழியுமோ? சுந்தரேசர் லிவிங் 911, சொக்கநாத பெருமான் லிவிங் 911. சொக்கா, இறைவா, இறைவனே, இறையனாரே, இறைவரம்பொருளே கூப்பிட்டா போதும், உடனே வந்து என்னப்பான்னு கேட்பார். பாண்டி நாட்டு அரசன் தன் வாரிசாச்சே போய் கேட்கிறான், இறையனாரே, சொக்கா, உடனே வந்துடுறாரு. என்னப்பா? ஐயனே, நான் சொல்லணுமா? மாதம் மும்மாரி பொழிந்து இருந்த பூமியில மாதம் மும்மாரி பொய்த்தது மட்டுமல்லாமல் வருடம் மும்மாரியும் வராது பொய்த்து பஞ்சத்தினால் 4 நாடுகளும் பதறுவது தெரியவில்லையா? வறுமை கோரதாண்டவம் ஆடுவது தெரியவில்லையா? ஐயனே, அருள் செய்ய வேண்டும், தீர்வளிக்க வேண்டும். உடனே இறையனார் சொக்கநாத பெருமான் களவியல்னு ஒரு 60 சூத்திரத்தை அருளுகிறார். களவியல், இறையனார் களவியல்னு ஒரு அழகான தமிழ் நூல், 60 சூத்திரம், கற்பு, the whole science of sexology. கேட்கிறவங்க புரியற அளவுக்கு மூளை இல்லைன்னா, புத்தி இல்லைன்னா என்னடா? பாண்டிய நாட்டு அரசன் ஐயோ வறுமைன்னு வந்து அலறி காலில் விழறான். இறையனார் எழுந்தருளி களவியல் நூல் கொடுக்கிறாரு, 60 சூத்திரத்தை வகுத்து. மனுஷ மனத்துக்கு புரியாது. ஆனா பாண்டியனுக்கு பக்தி இருந்தது. உடனே அதை வாங்கி கொண்டு வந்து உலகத்திற்கெல்லாம் அதை முரசறைந்து கடைபிடிக்க சொல்லுகிறான். 3 நாளில் முயற்சி செய்ய துவங்கிய 3 நாளில் மும்மாரி பொய்ய துவங்கியது. மும்மாரி பொழிய துவங்கியது. 3 வாரத்தில் 3 வாரத்திற்குள் 4 நாட்டின் நல் இயக்கமும் துவங்கியது. சோழ நாட்டில் சோறு வளம் ஆக துவங்கியது, அது அக்ரிகல்ச்சர் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாண்டி நாட்டில் முத்து வளம் பெருக துவங்கியது. சேர நாட்டில் காட்டு வளம் பெருக துவங்கியது. தொண்டை நாட்டில் சான்றோர் வளம் பெருக துவங்கியது. 3 மாதத்திற்குள் முழுமையாய் பஞ்சமும் வறுமையும் அழிந்தொழிந்தது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கற்பு சார்ந்த நெறிகளை கடைபிடிப்பதும் மழை பெய்யறதுக்கு என்னையா சம்பந்தம்? ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளையும் இருக்கிற பிருத்திவி தத்துவத்தையும் ஜல தத்துவத்தையும் நாம இன்டெகிரிட்டிக்கு எடுத்துட்டு வந்தோம்னா, நம்மளை சுத்தி இருக்கிற பிருத்திவி தத்துவமும் ஜல தத்துவமும் இன்டெகிரிட்டிக்கு வந்துடும். அந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் தன்னிலை தாழ்ந்ததால் சமூகத்தின் சமநிலை சரிந்தது. அந்த மக்கள் தன்னிலைக்கு வந்தவுடனேயே இயற்கை பொழிந்து செல்வ வளம் பெருகி இனமே, மனித இனமே வளமைக்கு வந்தது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனையா இருந்தாலும்,
உங்க சமூக வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனையா இருந்தாலும், ஆபீஸ் பிரச்சனையா இருந்தாலும், சொசைட்டியில் நடக்கிற வயலன்ஸா இருந்தாலும், எல்லாமே நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்ம தத்துவம் இம்பேலன்ஸ் ஆகிறது தான். இத உட்கார்ந்து கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா மொத்தமா நாம ஒரு 10,000 பேர் உலகம் முழுக்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும். நாம 10,000 பேர் நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்ம தத்துவத்தை அலைன் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா உலகமே வளம் பெறும். नित्यानन्देश्वर समारम्भां नित्यानन्देश्वरि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். இருமுனை காணொளி காட்சியின் வழியாக, நித்யானந்த தொலைக்காட்சியின் மூலமாகவும், டியூன் 6, ஷாலினி, லோட்டஸ் தொலைக்காட்சி, அருணை தொலைக்காட்சி வழியாகவும் அமர்ந்திருக்கும் அன்பர்களையும், இங்கு நித்யானந்த பீடம் திருவண்ணாமலை ஆதீனத்தில் குவிந்திருக்கும் பக்தர்களையும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன். உயிரின் உயிர்ப்பு இன்றைய சத்சங்கத்தின் தலைப்பு. உயிர் ஆழ்ந்து கேளுங்கள். மனித உயிர் என்கின்ற வார்த்தையை நான் உபயோகப்படுத்தவில்லை. உயிர் உயிர் உயிர்த்த காரணம் என்ன? பிரபஞ்சத்தில், இயற்கையில், உலகில், சிருஷ்டியில் காரணம் இன்றி ஏதும் நிகழ்வதில்லை. நமக்கு தெரியாமல் இருப்பதனால் காரணம் இல்லை என்று கூறுவது, காணாமல் இருப்பதனால் கடவுள் இல்லை என்று கூறும் மூடர்களுக்கு சமம். காணாமல் இருப்பதனால் கடவுள் இல்லை என்று கூறுவது எந்த அளவுக்கு முட்டாள்தனமோ அதே அளவுக்கு முட்டாள்தனம் காரணம் தெரியாததனால் காரணம் இல்லை என்று கூறுவது. பிரபஞ்சத்தில், இயற்கையில், சிருஷ்டியில், உலகில் காரணம் இல்லாது இயங்குவது எதுவுமே இல்லை. உயிர் உயிர்த்த காரணம் என்ன? அமீபாவிலிருந்து தொடங்கி மெதுமெதுவாக ஒரு செல் அமீபா இரண்டாய் பிளந்து 2 3ஆகி மலர்ந்து அமீபாவிலிருந்து மீன் வரை நடந்தது உடல் வளர்ச்சி. மீனிலிருந்து குரங்கு வரை நடந்தது உடல் மன வளர்ச்சி. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். அமீபாவில் தொடங்கி ஒரு செல் உயிரியான அமீபாவில் தொடங்கி மீன் வரை நிகழ்ந்தது உடல் வளர்ச்சி. மீனில் துவங்கி குரங்கு வரை உடல் மன வளர்ச்சி. உடல் இயங்கத் துவங்கி உடல் மலர்ந்து உடலிலிருந்து அடுத்த நிலையான மனம் மலர் துவங்கி உடல் மனம் இரண்டும் சேர்ந்த வளர்ச்சி. குரங்கில் இருந்து மனிதனாக மாறும் பொழுது உடல் மன உணர்வு மூன்றும் வளருகின்ற வளர்ச்சி.
உடல் வளர்ச்சி, மன வளர்ச்சி, உணர்வு வளர்ச்சி. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். உடல் வளர்ச்சி, மன வளர்ச்சி, உணர்வு வளர்ச்சி. புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான். மணிவாசகப் பெருமான் திருவாசகத்திலே பெருமானை நோக்கி முறையிடுகின்றார். வேறு வேறு விதமான உடல் வளர்ச்சி, உடல் மன வளர்ச்சி, உடல் மன உணர்வு வளர்ச்சி என்கின்ற வேறு வேறு விதமான வளர்ச்சிகளுக்குள் உயிர் மாறி மாறி சென்று கொண்டே இருந்து மனிதன் என்கின்ற நிலையை அடைந்திருக்கிறது. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். குரங்கு மனிதனானது எப்படி? பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் இந்த தலைப்பிலே, இந்த துறையில், இந்த சப்ஜெக்ட்ல வெளிவந்திருக்கு. குரங்கு எப்படி மனிதனானது? முதலாக ஏதோ ஒரு குரங்கு 2 கால்களில் நடக்க துவங்கியது. 2 கால்ல ஒரு குரங்கு நடக்கிறது பெரிய செயலான நாம நினைக்கலாம். ஆனா அதில் இருந்துதான் பரிமாணம் துவங்கியது. 2 கால்ல நடக்க ஆரம்பிச்ச உடனே மூளைக்கு செல்லுகின்ற இரத்தத்தின் வேகம் குறைந்தது. புவியீர்ப்பு சக்தியினால இரத்தத்தின் அளவு அல்ல, வேகம் குறைந்தது. இந்த வேகம், மூளைக்கு செல்ற இரத்தத்தோட வேகம் குறையும் பொழுது மூளையில சூக்ஷ்மமான சட்டில் குரூவ்ஸ் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது. அந்த சட்டில் குரூவ்ஸ் தான், சூக்ஷ்மமான பாதை தடங்கள் தான் மூளை சிந்திப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஆசை, அச்சம் அப்படிங்கிற உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகளை, ஆசை, அச்சம், காமம் போன்ற உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகளை மட்டுமே ரசிக்க தெரிந்த, ருசிக்க தெரிந்த குரங்கின் மூளை சிந்தனை என்கின்ற மிகவும் நுண்ணிய செயலை செய்வதற்கு வளர்ச்சியடைந்த காரணம் மூளைக்கு செல்லுகின்ற இரத்தத்தின் வேகம் குறையத் துவங்கியது. மூளைக்கு வேகமா இரத்தத்தை அனுப்புகிற செயல்கள் மூளையினுடைய நுண்ணறிவு தன்மையை குறைக்கும். அதனால தான் ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டுன்னு சொல்வார்கள். ஆத்திரக்காரர்களால் அதிவேகத்தோடு இரத்தத்தை மூளைக்கு செலுத்த முடியும். ஆனால் ஆழ்ந்த நுண்ணறிவு மிக்க சூக்ஷ்மமான கருத்துக்களை, வாழ்க்கையின் உண்மைகளை உள்வாங்கிக் கொண்டு எதிர்வரப்போகின்ற பக்க விளைவு, எதிர்விளைவுகளை அறிந்து கொண்டு சிந்திக்கின்ற முறைமை அவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். மூளைக்கு செல்லுகின்ற இரத்தத்தின் வேகமும் மூளையின் செயல்படும் திறனும் நேரடியாக தொடர்புடையவை. தினந்தோறும் தொடர்ந்து மீண்டும் மீண்டும் உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகளினால் மூளைக்கு வேகமாக இரத்தத்தை செலுத்துவீர்களானால் நுண்ணறிவாக நுட்பமான ஆழமான விஷயங்களை சிந்தித்து உள்வாங்கி ஜீரணித்து முடிவெடுத்து செயல்படுகின்ற தன்மை குறைந்துவிடும். எப்ப ஒரு குரங்கு நிமிர்ந்து நடக்க துவங்கியதோ மூளைக்கு போற இரத்தத்தினுடைய வேகம் குறைய துவங்கியது. அளவு அல்ல, வேகம். வேகம் குறைய துவங்கியவுடன் மூளையில் ஆழமான சூக்ஷ்மமான
நுண்ணறிவு சிந்தனை செய்யக்கூடிய, நுண்ணறிவு திறன் கொண்ட சட்டில் குரூவ்ஸ், நுண்ணறிவு பாதைகள் வளரத் துவங்கியது. இதுதான் குரங்கு மனிதனாக மாறிய பரிமாண வளர்ச்சியின் அடிப்படை. அப்பொழுதுதான் மனம் என்கின்ற ஒரு பாகம் உணர்வு என்கின்ற பாகமாக பரிணமிக்க துவங்கியது. உணர்ச்சி அல்ல, குரங்கால் கூட உணர்ச்சியை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் உணர்ச்சியை தாண்டி, எமோஷன்ஸை தாண்டி உணர்வு, பீயிங்னு சொல்லுவோம், எமோஷனல் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸை தாண்டி வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ளுகின்ற உணர்வு, கான்ஷியஸ்னஸோட, ஆத்மாவினுடைய ஒரு முக்கியமான பரிமாணம் இந்த உணர்வு. இந்த உணர்வு மனிதனுக்குள் நடக்க துவங்கியதற்கான முதல் காரணம் மூளைக்கு செல்லுகின்ற இரத்தத்தின் வேகம் குறைய துவங்கியது. அப்ப மூளை புது பரிமாண வளர்ச்சியை அடைந்தது. செல், அமீபா செல், மீன் வரை வளர்ந்தது உடல் வளர்ச்சி. மீன் குரங்கு வரை வளர்ந்தது உடல் மன வளர்ச்சி. குரங்கு மனிதனானது உடல் மன உணர்வு வளர்ச்சி. இப்போ ரொம்ப நாளாவே மனிதனாவே இருந்துட்டு இருக்கிறோம். உயிர் தன்னுடைய வளர்ச்சியினுடைய அடுத்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. உயிர் தன்னுடைய அடுத்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டிய நேரம், தருணம் வந்துவிட்டது. செல்லில் இருந்து, அமீபா செல்லில் இருந்து மீன் வரை உடல் வளர்ச்சி, மீனிலிருந்து குரங்கு வரை உடல் மன வளர்ச்சி, குரங்கிலிருந்து மனிதன் வரை உடல் மன உணர்வு வளர்ச்சி. இப்பொழுது மனிதனிலிருந்து இறை நிலைக்கு நடக்க வேண்டிய ஆன்ம வளர்ச்சி, ஆன்ம சக்தி வளர்ச்சி நடைபெற வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. நடைபெற வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நம் எல்லோருக்குள்ளும் அளப்பரிய சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்ற சாத்தியத்தை அமைத்துத்தான் சதாசிவன் நம்மை அனுப்பி இருக்கின்றார். இறைவன் நம்மை ஏழ்மையோடு இந்த உலகிற்கு அனுப்பவில்லை. இறைவன் நம்மை ஏழ்மையோடு இந்த உலகிற்கு அனுப்பி இருப்பதாய் உங்களுக்கு சொல்லித் தருபவர்கள் உங்களை வஞ்சிக்கிறார்கள். இறைவன் உங்களோடு, உங்களுக்குள் பொதித்து வைத்து அனுப்பியிருக்கும் பொக்கிஷங்களை, மிகப்பெரிய ஆன்மீக சக்திகளை உங்களுக்கு காட்டி, நீங்கள் அதில் மலர்ந்து மேம்பட்ட நிலையை அடைவதற்கு வழிகாட்டத் தெரியாத மூட பிண்டங்கள், அப்படியெல்லாம் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுத்து விடவில்லை என்று உங்களை நம்ப வைத்து, மனிதர்களை மனித நிலையை கூட வாழாமல் மிருக நிலைக்கு தள்ளி, உயிரின் உயிர்ப்பு அடுத்த நிலைக்கு செல்லாமல் கீழ்நிலைக்கு செல்லுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றவர்கள்தான் உங்களின் சாத்தியத்தை, உங்களுடைய சாத்தியக்கூறுகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விடாமலேயே உங்களை மழுங்கடிக்கிறார்கள். வேற ஒண்ணுமில்லைங்க, நேரடியா சொல்றேன். சாராயமும் டிவி சீரியலும் தான் உங்களுடைய அத்துணை தரித்திரத்திற்கும் காரணம். ஆண்களுக்கு குடியும் பெண்களுக்கு டிவி சீரியலும். ஒருவேளை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உண்மையா இருந்திருக்கலாம். இப்ப 2 பக்கமும் சேர்ந்தே குடிக்கிறார்கள்.
தமிழனுக்கு இழைக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய துரோகம் சாராயமும் இனிமையான கூட்டு குடும்ப வாழ்க்கையை சிதைத்து ஒழித்த தொலைக்காட்சி நாடகங்களும். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இப்ப நான் சொல்ற வார்த்தை சமூக ரீதியான அக்கறை சார்ந்த வார்த்தைன்னு நினைச்சிடாதீங்க. இது சமூக ரீதியான அக்கறையும் கூட, அது வேற. ஆனா இந்த சாராயத்தின் தாக்கமும் டிவி சீரியல்ஸோட தாட் கரண்ட்ஸோட தாக்கமும் உங்களுக்குள்ள நடக்கிறத பார்த்தா உங்க டிஎன்ஏவையே மாத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆன்மீக ரீதியான அக்கறையினால் சொல்லுகின்றேன். உங்களுடைய தாட் கரண்ட்டையே மாத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. டிப்ரெஷனும், அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா வீட்டிலே நடக்கின்ற ஹிம்சைகள், கொடுமைகள், திட்டிக் கொள்ளுதல் அல்லது சில நேரத்தில் அடித்துக் கொள்ளுதல். ஒரு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பெல்லாம் நம்ம சொசைட்டில டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் மட்டும் தான் இருந்ததுங்க. இப்போ டொமஸ்டிக் கிரைம்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வேற, டொமஸ்டிக் கிரைம்ஸ் வேற. டொமஸ்டிக் கிரைம்ஸ் நார்மலான நடவடிக்கையா மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதை நார்மலான நடவடிக்கைன்னு நாமளே நம்ப வச்சது டிவி சீரியல்களோட மிகப்பெரிய பங்களிப்பு. படுபாவிகள் பணத்திற்காய் எதை வேண்டுமானாலும் செய்யும் தன்மை. உங்களுடைய டிஎன்ஏவையே மாத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டிப்ரெசிங் ஆன கிரிமினல் தாட் கரண்ட்ஸ். ஒரு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. மாலை நேரத்தில் உங்களுடைய மனத்திற்குள் எந்த விதையை விதைத்தாலும் அது மரமா வளர்ந்துருன்றதுனால தான் நம்ம பெரியவங்கள்லாம் சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா விளக்கு வச்சு லலிதா சகஸ்ரநாமம், விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம், சிவபுராணம், தேவாரம், திருவாசகம் எல்லாம் பாடச் சொல்லுவார்கள். ஏன்னா அந்த விதையை விதைத்தால் ஒரு 3 மாதத்திற்குள் அந்த உணர்வுகள் மரமாக உங்களுக்குள் மலரும். இப்ப சாயந்தரம் ஆன உடனே என்ன பண்றோம்? அந்த டிவி சீரியல்களோட உட்கார்ந்துட்டு அதுல இருக்கிற வன்மம், அதுல இருக்கிற துக்கம், அதுல இருக்கிற கொடுமை, அதுல இருக்கிற மிக கீழ்த்தரமான இன்டென்ஸான உணர்ச்சிகளை கரும்பை மென்று சுவைத்து தின்பது போல மணிக்கணக்கா உட்கார்ந்து தின்னுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா எதை ரசிக்கிறீர்களோ, எதை ருசிக்கிறீர்களோ அதுவாகவே நீங்கள் மாறுகிறீர்கள். இது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற எச்சரிக்கை. புரிந்து கொள்ளுங்கள். எதை ரசிக்கிறீர்களோ, எதை ருசிக்கிறீர்களோ அதுவாகவே நீங்கள் மாறுகிறீர்கள். தொடர்ந்து இந்த மன அமைப்புகளையும் எண்ண ஓட்டங்களையும் கரும்பை தின்பது போலே ருசித்து ருசித்து ரசித்து ரசித்து தின்று கொண்டிருந்தால் இயற்கையிலேயே அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய பாகமாக வெளிப்படும். அப்பெல்லாம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டுக்காரர் நேரத்துக்கு வீட்டுக்கு வரலன்னா மனைவிக்கு விபத்து நடந்துருச்சோ ஆபத்தோன்ற பயம் வரும். இப்பெல்லாம் வீட்டுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்தா எங்க போயிருக்கானோன்னு சந்தேகம் வருது. பயத்தை சந்தேகமாக மாற்றியதுதான் உங்கள் தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை பரிசு. கணவன் மீது இருக்கும் பற்றினால் வந்த
பயம் அவன் மீது சந்தேகமாக மாறி வெறுப்பாக மாறி வெடிப்பதற்கு ஒருத்தருமே காத்துட்டு இருக்கிறோம். இதை வெறும் சமூக பார்வையிலிருந்து நான் பார்க்கவில்லை, நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். சமூக பார்வையிலிருந்து இதை நான் பார்க்கவில்லை, ஆன்மீக பார்வையிலிருந்து பார்க்கின்றேன். உங்களுடைய மனித இனத்தினுடைய வளர்ச்சியையே பாதிக்கின்ற அளவிற்கு மிக மோசமான தாக்கத்தை குடியும் தொலைக்காட்சி நாடகங்களும் உங்களுக்குள் செய்ய துவங்கிவிட்டன. எந்த தாட் கரண்ட்டை நீங்க தொடர்ந்து ருசிக்கிறீங்களோ அந்த தாட் கரண்ட்டை தான், அந்த எண்ண ஓட்டத்தை தான் உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க எல்லார் மேலேயுமே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க. உங்களை சுத்தி இருக்கிற எல்லார் மேலேயுமே செலுத்தி பார்ப்பீர்கள். ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு செல் அமீபாவிலிருந்து மீன் வரை உடல் வளர்ச்சி, மீனில் இருந்து குரங்கு வரை உடல் மன வளர்ச்சி, குரங்கிலிருந்து மனிதன் வரை உடல் மன உணர்வு வளர்ச்சி, இவ்வளோ தாண்டி மனிதன் உடம்புக்கு வந்துட்டீங்க. அடுத்ததான ஆன்ம வளர்ச்சிக்குள் சென்றால்தான் இந்த மொத்த யாத்திரையும் பலன் தரக்கூடியது. ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக மனிதன் என்கின்ற நிலையிலிருந்து இறைநிலைக்கு, சதாசிவ நிலைக்கு நீங்கள் சென்றால் மட்டும்தான் உங்களுடைய பயணத்தின் நோக்கம் நிறைவேறுகின்றது. மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் இதுவே. சதாசிவத்தன்மையை வாழ்வதும் சதாசிவ நிலையை வெளிப்படுத்துவதும் சதாசிவ சக்திகளை வாழ்ந்து வெளிப்படுத்துவதும், சதாசிவ நிலையை வாழ்தலும் சதாசிவத்துவத்தை வெளிப்படுத்தலும் சதாசிவனின் சக்திகளை வாழ்தலும். ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நிர்விகல்ப நிலையில் சஞ்சலம் இல்லாது எதனாலும் அசைக்க முடியாத ஸ்திரத்தன்மையோடு அத்வைத நிலையில் இருத்தல் சதாசிவனின் நிலை. அன்கிளச்சிங் மூலமா கம்ப்ளீஷன், பூரணத்துவ தியானத்தின் மூலமாக அந்த நிலை அடையப்படுகிறது. இன்னைக்கு உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட அந்த பூரணத்துவ தியானத்தை தினந்தோறும் இரவு உறங்குவதற்கு முன்பாக 21 நிமிடங்களாவது செய்யுங்கள். 6 மாதத்திற்குள் அந்த நிர்விகல்ப நிலையை நீங்களாகவே ருசிப்பீர்கள். தயவு செய்து டிவி பார்த்துட்டு செல்போன்லயோ கம்ப்யூட்டர்லயோ லேப்டாப்லயோ விளையாடிட்டு இருந்துட்டு அப்படியே தூங்காதீர்கள். கடைசி 21 நிமிடம் தூங்குவதற்கு முன் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்களோ அந்த செயல் உங்கள் மூளைக்குள் இரவு முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கும். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த தருத்திரத்தை பார்த்துட்டு படுத்தீங்கன்னா இந்த தருத்திரத்தோடையே தூங்குவீங்கய்யா. இருக்கிறது போதாதுன்னு இது வேறையா? இருக்கிறத தொலைக்கிறதுக்கே வழி தெரியல, இது வேறையா?
உறங்குவதற்கு 21 நிமிடங்களுக்கு முன்பாக உங்களுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா இன்கம்ப்ளீஷன்ஸையும் குறைத்தன்மைகளையும் நிறைவாக்குகின்ற இந்த பூரணத்துவ தியானத்தை செய்துவிட்டு அதே நிலையிலேயே உறங்குங்கள். 6 மாதத்திற்குள் சதாசிவ நிலையான நிர்விகல்ப சமாதியை, நிர்விகல்ப நிலையை, அன்கிளச்டு ஸ்பேஸ நிச்சயமாக ருசிப்பீர்கள். அதை ஒரு தரம் ருசிச்சுட்டா போதும், அதுக்கப்புறம் தானாவே அது மேல ரசனை வந்துடும். வல்கரான ஈனத்தனமான ஆழமான உணர்ச்சிகளை, உணர்ச்சி கொந்தளிப்புகளை ருசிச்சு ருசிச்சு பழகினதுனால புண்பட்டு போன உங்கள் இதயத்துக்கான மருந்து கம்ப்ளீஷன் மெடிடேஷன். அதாவதுங்கய்யா, சீப்பான தரம் தாழ்ந்த உணர்ச்சிகளை உங்களை ருசிக்க வைப்பதன் மூலமாக உங்களுடைய ரசனை மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையின் போக்கு, இந்த ரெண்டையுமே அழிக்கின்ற செயல்களை கொடூரமாக சில ஊடகங்கள் செய்து கொண்டே இருக்கின்றது. மிக கொடூரமாக. சில நாட்களுக்கு முன்னாடி, எனக்கு பார்க்கறதுக்கு டைம் இல்லை, நல்ல வேளை நான் தப்பிச்சிட்டேன். ஆனால் என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து அதை எனக்கு காட்டி, நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டே ஆகணும் சாமின்னு கொடுத்ததுனால பார்த்தேன். ஒரு நிகழ்ச்சியில் யாரோ ஒரு பெண்ணை விட்டு, எனக்கு கணவனாக வரப்போகிறவர் ஹெலிகாப்டரில் வரணும்னு ஒரு நிகழ்ச்சி. உண்மையிலேயே அதை பார்த்த பிறகு நான் சில ஆராய்ச்சிகளை பண்ணேன். உண்மையிலேயே சமுதாயம் இந்த அளவுக்கு மோசமாக போயிருச்சானா? அப்படிலாம் ஆகலைங்கய்யா. இந்த மாதிரி ஒரு சீப்பான விஷயத்தை காட்டினோம்னா நீங்க எல்லாரும் பார்ப்பீங்க, விமர்சனம் பண்றதுக்காக அதை பார்ப்பீங்க பாருங்க. அதுக்காகவே செய்யப்பட்ட செட்டப் தான் அந்த மொத்த நிகழ்ச்சிங்கய்யா. அதாவது இது உங்கள் மீதும் இளைய தலைமுறை மீதும் ஏற்படுத்துகிற தாக்கத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் டிஆர்பிங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக என்ன வேசித்தனத்தை வேண்டுமானாலும் செய்வோம். ஆனால் இந்த தாட் கரண்ட் எல்லாம் உள்வாங்கிறதுனால அழிவது நீங்கள் தான். தயவு செய்து இன்டலெக்சுவல் டெரரிசம், கருத்து சுதந்திரம் என்பதன் பெயராலே உங்கள் மீது நடத்தப்படும் தீவிரவாத தாக்குதலில் இருந்து உங்களை நீங்களே காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள். கருத்து சுதந்திரம் என்கின்ற பெயராலே உங்கள் மீது நடத்தப்படும் தீவிரவாத தாக்குதல். ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கோங்கயா. என்ன மாதிரியான எண்ண ஓட்டத்தை, மன அமைப்பை நீங்கள் ரசிக்கிறீர்கள், நீங்கள் ருசிக்கிறீர்கள் என்பது மிகவும் முக்கியம். நீங்கள் உண்ணுகின்ற உணவைப் போலவே நீங்கள் எண்ணுகின்ற எண்ணம் உங்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படை. உண்ணுகின்ற உணவை பற்றி கவலைப்படுவது போல எண்ணுகின்ற எண்ணத்தை பற்றியும் நீங்கள் சிந்தித்தாக வேண்டும். ஆழ்ந்து உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். பல ஆயிரம் ஜென்மங்களுக்கு பிறகுதான் மனிதன் என்கின்ற உணர்வு நிலைக்கு மேம்பட்டு வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிலையிலிருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வேலைக்கு போனா தாங்க அந்த படிப்புக்கு அர்த்தம். பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சு முடிச்சுட்டு திடீர்னு வாழ்க்கையில் திரும்ப 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா, இல்லை வாழ்க்கையை வீணாக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்டு செய்த செயலுக்கு அர்த்தமில்லாமல் போகிறது. அதே மாதிரி தான் மனிதன் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வளர்ச்சி பல ஜென்மங்களாக நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு அடைந்த வளர்ச்சி. அதிலிருந்து இறைநிலைக்கு சென்றால் மட்டும்தான்
அதிலிருந்து இறைநிலைக்கு சென்றால் மட்டும்தான் நீங்கள் பட்ட எல்லா கஷ்டங்கள், எல்லா அனுபவத்தின் வளர்ச்சிகள், எல்லா பரிமாணங்கள், இவை அனைத்திற்கும் பலன் மனிதன் உணர்வு வரை வந்த நீங்கள் இறை உணர்விற்கு செல்வதுதான். இறை உணர்விற்கு செல்ல மறந்தால், மறுத்தால் உங்கள் வாழ்க்கையின் நோக்கமே வீணானது. உயிரின் உயிர்ப்பு உங்களுக்குள் நிகழாமல் போய்விடுகின்றது. எப்போ மனித உணர்வை அடைந்து விட்டீர்களோ, உயிரின் உயிர்ப்பு நிகழ்வதற்கான சாத்திய கூறு உங்களுக்குள் மலர்ந்து விட்டது. உயிரின் உயிர்ப்பு நிகழ்வதற்கான சாத்திய கூறு உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் மலர்ந்து விட்டது. மனித இனமே, மனிதன் என்கின்ற உணர்வுத்தன்மையை வீணடிக்காது அதன் அடுத்த நிலைக்கு செல்வதற்கான, இறைத்தன்மையை உணர்வதற்கான யாத்திரைக்கு வாருங்கள். மனித இனமே, இருகரம் நீட்டி அழைக்கின்றேன், வாருங்கள், இறைநிலை பயணத்திற்குள் நுழைவோம். உணர்வால் மனித நிலையை அடைந்த பிறகு இறைநிலையை நோக்கி இயங்காமல் இருப்பது வாழ்க்கையை வீணடிப்பதற்கு சமம். நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கெட புழுதியில் எறிவதுண்டோ? நல்லதோர் மனித உணர்வு செய்தே அதை ஞான நிலை அடையாமல் வீணாய் அழிப்பதுண்டோ? வாருங்கள், தியானத்தின் மூலம் சதாசிவ நிலையை அடைந்து உலகத்திற்கு சதாசிவ நிலையை அளிக்கின்ற பொறுப்பெடுப்பதன் மூலம் சதாசிவ தன்மையை வெளிப்படுத்தி சதாசிவன் சக்திகளை நமக்குள் மலரச் செய்து மனித நிலையிலிருந்து இறைநிலைக்குள் நுழைவோம். ஏதோ ஒரு கருத்தையோ கொள்கையையோ நிரூபிக்கப்படாத வார்த்தைகளையோ நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக உங்களை அழைக்கவில்லை. ஏற்கனவே ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நம் நாட்டில் இருந்து வந்த மிகப்பெரிய ஆகமம் என்கின்ற சதாசிவனே அருளிய அறிவியலை என் வாழ்க்கையில் அனுபவித்து உணர்ந்திருக்கின்றேன். சாஸ்திர பிரமாணமாக வேத ஆகமங்களில் சொல்லியதை ஆப்த பிரமாணமாக மிகப்பெரிய ஞானிகள், ரிஷிகள், சித்தர்கள், ராமகிருஷ்ணரும் விவேகானந்தரும் ரமண மகர்ஷியும் பரமஹம்ச யோகானந்தரும் அரவிந்தரும் இவர்களை போன்ற ஆப்தர்கள், ஞானிகள், ரிஷிகள், சித்தர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அனுபவித்து ஆப்த பிரமாணமாக மாற்றியதையும் என்னுடைய வாழ்வில் உணர்ந்து ஆத்ம பிரமாணமாய் அனுபவித்திருக்கின்றேன் என்பது மட்டுமல்லாது பலாயிரக்கணக்கான சீடர்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை உணர வைத்து சாட்சி பிரமாணமாக மாற்றியிருக்கின்றேன் என்கின்ற தைரியத்தினால் அழைக்கின்றேன். ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மக்களே, மனித இனமே, சமைத்து விட்டேன், உண்பதற்கு வாருங்கள். இந்த அறிவியல் சத்தியம் என்றும் சாத்தியம் என்றும் நிரூபித்து வைத்து விட்டேன். அனுபவித்து வாழ்க்கையில் மலர்ந்து கொள்ள, இறைநிலையை அடைந்து கொள்ள வாருங்கள். இதை தவிர வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சாலும் நீங்க புடுங்கிறது எல்லாமே தேவையில்லாத ஆணிதான். கொஞ்சம் கேஷுவலா சொல்லிட்டேன், ஆனா அதுதான் உண்மை. மனித உணர்வு நிலையை அடைந்த பிறகு இதற்கு அடுத்த நிலையான இறைநிலையை நோக்கி முன்னேறுவது
இறைநிலையை நோக்கி செல்வது என்கின்ற செயலை தவிர எதை செய்தாலும் அது வாழ்வை வீணடிப்பது. உங்கள் வாழ்க்கையோட செய்ய வேண்டிய செயல்களில் முதல் ப்ரையாரிட்டியா, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா இறைநிலையை அடைவது வரட்டும். படிப்பதும் பணம் தேடுவதும் உறவுகளை சேர்ப்பதும் வாரிசுகளை உருவாக்குவதும் அவர்களுக்கு பணம் தேடுவதும் இது எல்லாமே இரண்டாவதாக இருக்கட்டும். மனித உணர்வை அடைந்துவிட்ட உங்கள் எல்லோருக்கும் சதாசிவத்தன்மையை, இறை நிலையை அடைவதுதான் முதல் நோக்கமாய் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா இருக்கணும். சில பேருக்கு, சில புத்திசாலிகளுக்கு அது மட்டும்தான் ஒன்லி ப்ரையாரிட்டியா மாறிடும். சரி, அந்த அளவுக்கு நமக்கு புத்தி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாவது இருக்கட்டும். இது மட்டுமே ஒன்லி ப்ரையாரிட்டியா மாறினவர்கள் தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியடைந்த ஞானிகளும் சித்தர்களும் யோகிகளும். அட்லீஸ்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாவது வச்சிருந்தோம்னா ஆரிய கூத்தாடினாலும் தாண்டவக்கோனே வந்த காரியத்தில் கண்ணாயிரு தாண்டவக்கோனே என்று இதே இடத்தில் இருந்து இடைக்காட்டு சித்தர் பாடிய, இடைக்காட்டு சித்தர் சொல்லிய அறிவுரையாவது கேட்ட புண்ணியம் வரும். இடைக்காட்டு சித்தர் வாழ்ந்த இடைக்காடு இந்த இடம்தான். திருவண்ணாமலையின் மேற்கு புறத்தில் இருந்த காட்டுப்பகுதியில் வாழ்ந்த சித்தர் தான் இடைக்காடர். நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி 4 மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி பொட்டுடை தாண்டி. நந்தவனத்தில் ஒரு ஆண்டி, அது நாம தான். 4 மாதமாய் குயவனை வேண்டி, 4, 6, 10 மாதம் பிரம்மாவை வேண்டி தாயினுடைய கர்ப்பத்திலே இருந்து 4, 6 மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி. அது இந்த உடம்பு தான் நம்ம கொண்டு வந்த தோண்டி. இங்க வந்து சாராயமும் சண்டி. கூத்தாடி கூட அல்ல, கூத்தாடிகளை பார்த்து போட்டுடை தாண்டி. எத்தனையோ பாடுபட்டு மனித உணர்வு என்னும் நிலையை அடைந்திருக்கின்றோம். இந்த நிலையிலிருந்து இறைநிலைக்கு செல்வதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையின் முதல் குறிக்கோளாய் இருக்க வேண்டும். இதை உங்கள் முதல் குறிக்கோளாய் மாற்றுங்கள். இதை முதல் குறிக்கோளாய் மாற்றுபவர்களுக்கு எல்லா அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து இந்த குறிக்கோளை நீங்கள் அடைவதற்கான இலவசமான நிகழ்ச்சி தான் இந்த மே 13ஆம் தேதி ஆரம்பிக்க இருக்கின்ற சதாசிவத்துவம் எனும் நிகழ்ச்சி. பெங்களூரு ஆதீனத்தில் மனிதர்கள் இறைத்தன்மை அடைவதற்கான அனுபூதி அறிவியலான ஆகமம் சார்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஆன்மீக சோதனை கூடம், பரிசோதனை கூடம், வெற்றி அடைந்து விட்ட ஆன்மீக பரிசோதனை கூடம் பெங்களூரு ஆதீனம் வந்திருந்து இந்த ஆகமம் எனும் அறிவியல் ஆழ்ந்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆகமம் அப்படின்னா என்னன்னா, எப்படி கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு சாஃப்ட்வேரை போட்டு ஆப்ரேட் பண்றோமோ அதே மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தையே இயக்குவதற்கான சாஃப்ட்வேர் தான் ஆகமம். சதாசிவன் அருளி தேவி பெற்று விஷ்ணு இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்குவதற்கு உபயோகப்படுத்துற சாஃப்ட்வேர் தான் ஆகமம். ஆகமம்னா ஏதோ கண்ணை மூடிட்டு காதை சொரிஞ்சிட்டு மூக்க பிடிச்சிக்கிட்டு புரியாத நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதனுள் இருக்கையில்னு
மந்திரங்களை முணுமுணுப்பது அல்ல, நட்டகல் பேசும் நாதன் உள் இருக்கிறான் என்று உணர்ந்தவன் தொட்டால். ஆகமம் ஒரு அறிவியல். உலகத்தை பிரபஞ்சத்தையே இயக்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் ஆகமம். அதோட அப்டேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் தான் அவதார புருஷர்கள். இந்த செல்போன்ல வருது இல்லையா, யுவர் ஐபோன் ஆர் ஐபேட் நீட் டு பி அப்டேட்டட், அப்டேட்ஸ், வெயிட்டிங் ஃபார் அப்டேட்ஸ், இல்ல மெசேஜ் வரும், அப்டேட் நவ், ரிமைண்ட் மீ இன் த நைட், அப்டேட் லேட்டர்னு வரும். அந்த மாதிரி மெசேஜ் தான் குரு உங்கள் வாழ்க்கையில் தோன்றுவது. வந்து தீட்சை எடுத்துக்கோ, இல்லை அடுத்த பௌர்ணமி ஜூன் 8ஆம் தேதி கல்பத்தருக்கு வா, இல்லை மே 13ஆம் தேதி சதாசிவத்துக்கு வா. நீங்கள் எந்த மெசேஜை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்கன்றது உங்கள் பொறுப்பு. அப்டேட்டட் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டுக்காக வர ரெக்வெஸ்ட் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் குரு தோன்றுவது, ஒரு அவதார புருஷன் தோன்றுவது. நீங்கள் நவ் அப்டேட் நவ்னு ப்ரெஸ் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை ரிமைண்ட் மீ லேட்டர்னு ப்ரெஸ் பண்ண போகிறீங்களா, இல்லை நாட் நவ்னு ப்ரெஸ் பண்ண போகிறீங்களான்றது உங்கள் முடிவு தான். விண்டோஸ் 1லேருந்து விண்டோஸ் 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ன்னு உங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கிறது உங்களுடைய பொறுப்பு. அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டா வாழ்க்கையினுடைய பல்வேறு சாத்திய பரிமாணங்கள், சாத்திய கூறுகள் சத்தியமாகும். நான் விண்டோஸ் 10 கூட இல்லை, டோர். ஆழ்ந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள், உங்களுடைய உணர்வை குரங்கிலிருந்து மனிதனாகி ஆகியிருக்கின்ற உணர்வு வளர்ச்சி, உடல் மன உணர்வு வளர்ச்சியை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. கடந்த 200 ஆண்டுகளாகவே இந்த பெருமுயற்சியை, மனித இனத்தை அடுத்த நிலை ஆன்ம வளர்ச்சிக்குள் தள்ள வேண்டிய பொறுப்பை, இந்த செயலை கடந்த 200 ஆண்டுகளாகவே மிகப்பெரிய ஞானியர் கூட்டம் பூமியில் முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தது. ராமகிருஷ்ணரில் துவங்கி விவேகானந்தர், பரமஹம்ச யோகானந்தர், ரமண மகர்ஷி, அரவிந்தர், மகர்ஷி மகேஷ் பிரபுபாதா, ஆனந்தமயி, பல்வேறு ஞானியர், சித்தர்கள், யோகிகள் பல்வேறு முயற்சிகளின் மூலமாக மனித இனத்தை அடுத்த நிலை சக்திக்குள், ஆன்ம வளர்ச்சிக்குள் தள்ளுவதற்கான, கொண்டு செல்வதற்கான, புஷ் பண்றதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அரவிந்தர் ஆனந்தம் பரமசுகதம் கேவலம் ஞானமூர்த்திம் ஸ்வந்வாதீதம் ஜகனசதிருஷம் தத்வமஸ்யாதி லக்ஷ்யம் ஏகம் நித்யம் விமலமசலம் சர்வதீ சாட்சிபூதம் பாவாதீதம் திரிகுணரகிதம் சத்குரும் தம் நமாமி. நித்யானந்தம் மதுரையில் சியாமலா சரஸ்வதி பீடத்திலிருந்து தொடர்ந்து நித்யானந்த தமிழ் தொலைக்காட்சியில் உங்கள் அனைவரையும் இனிமையுடன் ஆனந்தத்துடன் வரவேற்கின்றோம். இன்று மிகவும் மங்களகரமான ஒரு நிகழ்வு. மதுரையில் இருக்கக்கூடிய சியாமலா சர்வஜ்ஞ பீடம் துவங்கி 1 வருடம் நிறைவுற்றது. அதற்கு அந்த 1 வருட நினைவாக பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் இன்று ஒரு உலக மக்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அன்பளிப்பாக ஒரு நேர்காணல் நம்மளுடைய மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர் திருக்கோவிலிலிருந்து இருக்கக்கூடிய சுந்தரேஸ்வர பரமசிவருடைய விமானம், அந்த விமானத்தின் தொடர் காட்சிகள்
இணையதளத்தில் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் காண முடியும். அந்த இணையதளம் nityananda.tv/kailasa in Madurai. அந்த இணையதளத்துக்கு சென்று எந்த நேரமாக இருந்தாலும் 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் வாரத்தில் 7 நாட்களும் உங்களால் அந்த தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இப்பொழுதே நீங்கள் சென்று பார்க்கலாம். அருமையான அந்த விமானத்தின் காட்சிகள் நேரலையாக கண்டு மகிழலாம், கண்டு அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பகவான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. அதாவது ஆஸ்ட்ரல் பாடிஸ், காஸ்மிக் பீயிங்ஸ், அவர்கள் இந்த விமானம் மூலமாக பிற உலகங்களிலிருந்து வருவதும் போவதுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தலமாக இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார். அதை கண்கூடாக பார்க்கவும் நேரிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேரடியாக ஒரு ஒளி பேரொளியாக காண முடியும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. தவற விட வேண்டாம். nityananda.tv/kailasa in Madurai அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு சென்று இப்பொழுதே நீங்கள் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். கண்டிப்பா சாமி, இந்த கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்று சொல்லுவாங்க சாமி. வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த கோடி புண்ணிய அந்த பலன்களை பெறுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காங்க சாமி. இந்திர விமானம் தரிசனம் அதுவும் வீட்டில் இருந்தபடியே என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு சாமி ஆன்மீக நண்பர்களுக்கு. கண்டிப்பா. அதுவும் இந்த முக்கியமான இந்த லாக்டவுன் பீரியட், இந்த வைரஸ் பேண்டமிக் இருக்கும் இந்த சமயத்துல வெளியே சென்று தரிசனம் காண முடியாத அந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது நமது சியாமலா சர்வக்ஞ பீட்டத்திலிருந்து நாம் பார்க்கக்கூடிய காட்சி, இந்த விமானத்தின் காட்சி உங்களுக்கும் இப்பொழுது அளிக்கப்படுகிறது, உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. இந்த இணையதளத்துக்கு சென்று நீங்கள் அதை கண்டு மகிழலாம். எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அந்த காட்சிகளை நீங்கள் காண பெறலாம், ஆசீர்வாதங்களை பெறலாம். இப்பொழுதே சென்று அதை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது எதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், எந்த விதமான தேவியர்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒளி பிழம்புகளை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொல்ல முடியாது. அப்படி பார்க்க நேரிட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய இணையதளத்தில் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள், எங்களை டேக் செய்யுங்கள், எங்களுக்கும் அது தெரிய வரும். அந்த நேரத்தில் முக்கியமா இது போன்ற போர்ட்டல், காஸ்மிக் போர்ட்டல், அதாவது அது மூலமாக பிற உலகங்களுக்கு சென்று வருவது அப்படிங்கிற அந்த போர்ட்டல் ரொம்ப சில விஷயங்களை பத்தி சாமிஜி சொல்லியிருக்காங்க. நமது விடுதியில இருக்கக்கூடிய நித்யானந்தேஸ்வர தேவஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆலம்பரம் விடுதி பேண்டன்ட்ரி, அங்கு அது ஒரு ஸ்தலமாகவும், இது மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில், மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில் இருக்கக்கூடிய இந்த விமானம், இதுவும் ஒரு போர்ட்டல். இது மூலமாக நாம் நமது நிலையை உயர்த்தி இந்த கான்சியஸ் அவேக்கனிங், உயிர்ப்பின் உயர்வை நோக்கி நாம் செல்லும் பொழுது அந்த காட்சிகளை நாம் காண பெறுகிறோம். மிகவும் ஒரு உன்னதமான ஒரு விஷயமாக இது உலக மக்களுக்கு பகவான் இன்னைக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அதே போல ஒரு வருடம் பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் மதுரை ஆதீனத்தின் 293வது மகா சன்னிதானமாக கொரோனேஷன் நடந்தது. அவருக்கு முடிசூடப்பட்டார். அதற்கு பிறகு நிறைய சம்பவங்கள்னால அவர் அவருடைய சேவைகளை முடக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அயராமல் எந்த விதமான தாக்குதல் தன் மீது வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தியாக பாவத்தில் இருந்து சேவைகள் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தோடு சியாமலா சர்வக்ஞ பீட்டத்தை உருவாக்கி இப்பொழுது அன்னதான சேவையும் கோவில் சேவைகளும் தொடர்ந்து செய்யுமாறு நமக்கு பணியை கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த சியாமலா சர்வக்ஞ பீடத்திலிருந்து அந்த பணி தொடர்கிறது. இன்றும் மக்கள் மதுரை ஆதீனத்திலிருந்து பகவான் செய்த சேவைகளை இன்றும் நினைவு கூறுகிறார்கள். அவர்களுடைய மனதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது இன்னும் பகவானே அங்க ஆதீன கர்த்தாவாக குரு மகா சன்னிதானமாக இருப்பதாக தான் அவங்க நினைக்கிறாங்க. அந்த அன்னதானம் பற்றியும் அன்னதான சேவைகள் பற்றியும், அதாவது ஆதீனத்தில் மட்டுமே தான் உலையில நெருப்பு இருக்கணும், அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வீடுகள்ல எந்த ஒளியிலும் நெருப்பே இருக்கக்கூடாது, வேறு யாரும் அவர்களுடைய வீட்டில் உணவு தயாரிக்க தேவையே இல்லை, அவசியமே இல்லை, ஏன்னா அவர்களுக்கு தேவையான உணவுகளை மதுரை ஆதீனமே அளிக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு கருத்துடன் நமக்கு இந்த பணியை கொடுத்திருக்கிறாங்க.
இந்த பணி கட்டாயம் தொடரும். இந்த அன்னதானம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். இதே போல தொடர்ந்து மற்ற சேவைகளும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கும். இப்பொழுது உலக அளவில் பிற நிகழ்வுகளை பற்றியும் பார்க்கலாம். இந்த வைரஸ் பேண்டமிக் நடக்கும்போது, இந்த லாக்டவுன் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் அகண்ட நிர்விகல்ப சமாதி தியான யக்ஞம் அப்படின்னு ஒரு மாபெரும் ஒரு எழுச்சியை சுவாமிஜி உருவாக்கி இருக்கிறாங்க. இதனுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய உயிர்ப்புக்கு எதை நாம் ஊட்டுகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இந்த நேரத்துல வெளியே போக முடியாம, ஒரு ஸ்கூலுக்கோ இல்ல வேலைக்கோ செல்ல முடியாம வீட்டிலே இருக்கும் பொழுது எது நம்மளுடைய உயிர்ப்புக்கு உணவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். என்டர்டெயின்மெண்ட் அது நமக்கு காலத்தை கடத்துகிறதா, இல்லை அதையும் தாண்டி ஏதாவது ஒரு நிர்விகல்ப சமாதி, அந்த சமாதி நிலை நமக்கு உயிர்ப்பின் உணவாக இருக்கிறதா? அந்த முடிவு உங்கள் கையில் இருக்கிறது. நீங்கள் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறீர்களோ அதை பொறுத்துதான் உங்களுடைய வருங்காலம் அமையப்படுகிறது. நிர்விகல்ப சமாதி, பீயிங் அன்கிளச்ட் அப்படின்னு சுவாமி சொல்றாங்க. அதாவது எண்ணங்கள் ஓட்டம், எப்பவுமே எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். அந்த நேரத்துல அந்த எண்ண ஓட்டத்திலிருந்து நம்மை நாமே விடுவித்துக் கொள்வது, ஒரு சாட்சியாக எண்ணங்களை பார்ப்பது அப்படிங்கிற அந்த பீயிங் அன்கிளச்ட் நிர்விகல்ப சமாதி நிலை, அதை நாம் அடையும் பொழுது, நமது உயிர்ப்பின் உணவாக அது அமையும் பொழுது, நமது வருங்காலம் எந்த இடத்தில் நம்மை எடுத்துக்கொண்டு இது செல்ல போகிறது, இந்த பேண்டமிக் முடிந்து நாம் மீண்டு வரும் பொழுது நாம் எங்கே இருக்க போகிறோம், எப்படி இருக்க போகிறோம், இந்த பிரபஞ்சத்தின் உயிர்ப்பு ஒரு பிரேக் த்ரூ நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாற்றத்தின் இறுதியில் நாம் எங்கே இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இதுதான் முடிவு செய்யப்படுது. இந்த அகண்ட நிர்விகல்ப சமாதி தியான யக்ஞம் அப்படிங்கிறது, அகண்ட அப்படின்னா முடிவே இல்லாதது, நிறுத்தமே இல்லாதது, தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய தியானம், சமாதி நிலை. உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய ஆபத் சன்னியாசிகள், நமது சுவாமிஜியால் நேரடியாக ஆசீர்வாதம் பெற்ற, தீட்சை பெற்ற ஆபத் சன்னியாசிகள் உலக அளவில் நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். அதில் நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம். கலந்து கொண்டு இந்த பெரிய நிகழ்வில் உங்களுடைய பகுதியை நீங்கள் செய்யலாம். இதில் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது, நீங்க மட்டுமே தியானம் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு உங்களுடைய உயிர்ப்புக்கு என்ன கிடைக்குமோ அது ஒரு பக்கம். உலக அளவில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒரே நேரத்தில் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய இந்த நிர்விகல்ப சமாதி நிலை, அந்த நிலையில் நீங்களும் இறங்கும் பொழுது உங்களுடைய உயிர்ப்பு எந்த அளவுக்கு உயரும் அப்படிங்கிறது, அது மொத்தமாக ஒரு வேறு நிலையாக அந்த அனுபூதி இருக்கும். இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் தவற வேண்டாம். இந்த மாதிரி இந்த நிர்விகல்ப சமாதி தியானம் எப்படி அந்த பீயிங் அன்கிளச் அப்படிங்கிறது சுவாமிஜி நிறைய பேசியிருக்காங்க இல்லையா. அன்கிளச் அப்படின்னா என்ன, அந்த சமாதி நிலைக்குள் எப்படி நுழையிறது அப்படின்னு சுவாமிஜி நிறைய பேசியிருக்காங்க. கண்டிப்பா சாமி, இந்த நிர்விகல்ப சமாதி, அகண்ட நிர்விகல்ப சமாதி எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் கலந்து கொள்ளலாம். இதுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை, சிவதீட்சை வாங்க வேண்டும், இல்ல இதுக்கு முன்னாடி பகவான்கிட்ட ப்ரோக்ராம் ஏதாவது அட்டன் பண்ணிருக்க வேண்டும், இன்னைக்கு எந்த விதமான தகுதியும் இல்லாமல் அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும் கலந்து கொள்ளலாம் சாமி. பகவானே ஒரு சத்சங்கத்தை சொல்லியிருக்காரு சாமி. இசைக்கு சுவாமிகள் தன்னுடைய உள்ளுக்குள்ள அந்த குளிர்ச்சியை உணரும் போது அது வெளியில பிரபஞ்சத்துல இருந்து பிரதிபலிச்சு. அதாவது சொல்றாரு, பகவான் சொல்றாரு, அகமே உலகின் அளவி, அகமே உலகின் செயலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சாமி. இங்க இருந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே நாம் செயல்படுத்தலாம். அதற்கான பட்டன் நம்ம உடம்புக்குள்ளதான் இருக்கு, நமக்குள்ளதான் இருக்கு. அதை செயல்படுத்துவதன் மூலமாக பிரபஞ்சத்தை இயக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சாமி. அந்த முறைதான் இப்ப பகவானே கையாண்டுட்டு இருக்காரு சாமி. நம்மளை பரமசிவனாக மாற்றி நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த அன்கிளச்சிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் நம்மளை பரமசிவனாக மாற்றி நம் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சத்தை இயங்க வைக்கிறது சாமி. அதன் மூலமாக இந்த கொரோனா கட்டுப்படுத்துகிறது. அதாவது பலர் கைவிட்டு விட்டார்கள், அதாவது மருத்துவத்துறை கைவிட்டு விட்டது, நவீன கால அறிவியலும் கைவிட்டு விட்டது. இவர்கள் ஆட்டம் போடும், அதாவது இந்து மதம் என்பது போலி, இவர்கள் அறிவியல் தான் பெரியது என்று ஆட்டம், சரியான ஆட்டம் போட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்பொழுது பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ட்ரம்ப் அவர்களே வெள்ளை மாளிகையில் முன்வைத்து வேதம் ஓதுகிறார்கள், நம்முடைய வேதத்தை ஓதுகிறார்கள் கொரோனாவிற்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பல நாடுகளில் மஞ்சளும் வேப்பிலையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இன்னும் பல நாடுகளில் வேதங்களை வந்து அவர்களுடைய அந்த மருத்துவமனையிலேயே 24 மணி நேரம் போத வைக்கிறார்கள். அப்படி என்றால் மனிதரும் கைவிட்டு விட்டார்கள், அவர்கள் கண்டுபிடித்த அறிவியலும் கைவிட்ட பொழுது நம்முடைய சனாதன தர்மம் மட்டும்தான் உலகத்தையே காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை சாமி. இனி வந்து சனாதன தர்மத்தை ஒரு மூட நம்பிக்கை என்று சொல்பவர்கள் தான் முட்டாள்கள் என்பது எல்லோருக்குமே தெரியும் சாமி. கண்டிப்பா உள் இருப்பின் அறிவியல் அப்படின்னு சொன்னாலே அது சனாதன இந்து தர்மத்தில் இருந்தா வந்திருக்கும். அதோடைய மூலம் பார்த்தீங்கன்னா சனாதன இந்து தர்மத்துல தான் இருக்கும். குறிப்பாக உங்களுக்கு வெளி உலகத்துல எதையாவது சாதிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, அப்படின்னு விரும்பினீங்கன்னா, அதற்கு நம்ம வெளியே உலகத்தில் நடக்கும் செயல்களால அதை நாம செய்ய முடியாது. உள் இடத்தில் அதற்கான சரியான உள் அமைப்பை நீங்கள் உருவாக்கும் பொழுது அது தானாகவே வெளியே உயிர்ப்பிக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ரொம்ப ஆழமான அந்த அறிவியல். இப்ப ஸ்ரீதேவி குமாரன் சொன்னது போல உள்ளுக்குள்ள அந்த குளிர்ச்சி, அந்த உள் இடத்தில் குளிர்ச்சி அவர் உணரும் பொழுது வெளியே அந்த தட்ப வெப்பம் மாறுகிறது. அதே போல உள்ளுக்குள்ள அந்த நிர்விகல்ப சமாதியை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வரும்பொழுது இந்த மொத்த பிரபஞ்சமே வந்து அந்த ஒரு ஹீலிங், ஒரு எழுச்சி, அதை நோக்கி வந்து நம்ம எடுத்து செல்ல முடியும். நமக்கும் சரி, நம்மளோட சுத்தி இருக்கிறவங்களும் சரி, மொத்த பிரபஞ்சத்துக்குமே சரி, நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் வந்து இது நம்ம ஒரு பாதுகாப்பாக வந்து இந்த அறிவியலை நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அவர்களும் இந்த மாதிரியான ஒரு கிரைசிஸ், இந்த பேண்டமிக் நடக்கும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும், அதை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும், எப்படி கையாள வேண்டும் அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கும் நம்ம இந்த அறிவியலை நம்ம உணர்த்தி அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது அப்படிங்கிறது நமது இந்த காலத்தின் கட்டாயம், நமது கடமையும் கூட. கண்டிப்பா சாமி. இப்ப கொரோனா என்பது வந்து ஒரு எதிர்மறையான விஷயம் சாமி. இந்த எதிர்மறையானதை போக்க வேண்டும் என்றால் அந்த எதிர்மறையான கொரோனாவுடன் போரிடுவதை விட நேர்மறையான விஷயங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது எதிர்மறை என்பது உடனேயே கலைந்துவிடும். கொரோனாவுடன் போராடுவதை விட அதற்கு நான் மருந்து கண்டுபிடிக்க போகிறேன், அதுவும் அதற்கான மருந்து தடுப்பூசி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் நேர்மறையான விஷயங்களை கொண்டு வரும் பொழுது எதிர்மறை என்பது வந்து அது இல்லாமலே போகும் சாமி. அதற்காக பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் அனைத்து மக்களும் கலந்து கொள்ளலாம், வயது வரம்பு தேவையில்லை, இது கட்டணம் தேவையில்லை, நான் ஏற்கனவே வகுப்பு எதுவும் நான் கலந்து கொண்டு அவசியம் இல்லை, ஒரு மனிதனாக நீங்கள் கொரோனாவிலிருந்து மக்களை விடுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு இரக்கம் இருந்தால் போதும், நல்ல எண்ணம் இருந்தால் போதும். கண்டிப்பா நீங்க கமெண்ட்ல உங்களுடைய பெயரை வந்து பதிவு செய்தால் அந்த கிளாஸ் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் என்கிற வழிகாட்டுதல தருவோம். ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதும். 24 மணி நேரம் நமக்கு இருக்கு. அதுவும் இந்த கொரோனா டயத்துல லாக்டவுன், பல பேர் வேலைக்கு போகாம வீட்டுலதான் இருப்போம். அந்த சமயத்துல ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் இந்த அன்கேச்சிங் ஸ்பேஸ்ல இருந்து மகா வாக்கிய அச்சான் பண்ணி நம்முடைய ஞான கருத்துக்கள் எல்லாம் உள்வாங்கி படிக்கும் பொழுது அது பிரதிபலித்து இந்த எதிர்மறையான இந்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றையுமே ஒதுக்கி நேர்மறையான எண்ணங்கள் அந்த பவர் ரேடியேட் ஆகி இந்த கொரோனா என்கிற விஷயத்தை வந்து கண்டிப்பாக அழிக்கத்தான் செய்யும். இந்த kailasa.tv/minutes4peace அப்படிங்கிற அந்த இணையதளத்துக்கு நீங்க போகலாம். அங்க போகும்பொழுது உங்களுடைய பெயரை பதிவு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையான அந்த உதவி கட்டாயம் கிடைக்கும். அதாவது எந்த நேரத்தில், எந்த காலகட்டத்தில் 1 மணி நேரம் நீங்களே தேர்வு செய்யலாம். ஒரு நாள்ல 1 மணி நேரம், எந்த 1 மணி நேரம் உங்களால் இதுக்கு ஒதுக்க முடியுமோ அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எங்கே செல்ல வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு ஒன் ஆன் ஒன் நேரடியாக கற்றுக் கொடுப்பதற்காக ஆபத்து சன்னியாசிகளும் நமது சுவாமிஜியுடைய சிஷ்யர்களும் உங்களுக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். இந்த இணையதளத்துக்கு சென்று உங்களுடைய பங்களிப்பை, உங்களுடைய பதிவை நீங்கள் செய்யலாம், உங்களுடைய பெயர் பதிவை செய்யலாம். kailasa.tv/minutes இந்த இலக்கம் 4 minutes 4 peace அப்படிங்கிற அந்த இணையதளத்துக்கு போங்க. உங்களுக்கு மேலும் விவரங்களும் நீங்கள் அறியலாம். அங்கிருந்து உங்களுடைய பெயரை பதிவு செய்து உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் இந்த அக்கண்ட நிர்விகல்ப சமாதி தியான யக்ஞத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான தகவலை பெற்று அங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆபத்து சன்னியாசிகளும் சுவாமிஜியுடைய சிஷ்யர்களும் உங்களுக்கு வழி நடத்தி செல்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இது ஒண்ணுதான். kailasa.tv/minutes4peace அப்படிங்கிற அந்த இணையதளத்துக்கு சென்று உங்கள் பெயரை பதிவு செய்வது. அதற்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான ஊக்கமும் உதவிகளும் செய்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். கண்டிப்பா சாமி. பகவான் நித்யானந்த பரமசிவம் வந்து சொல்லியிருக்கார் சாமி, இந்த கொரோனா வருவதற்கு இந்துக்கள் காரணம் அல்ல, ஆனால் இந்த கொரோனாவை
இந்த உலகிலிருந்து விரட்டுவதற்கு இந்துக்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஏன்னா இப்பொழுது இந்த பிரபஞ்சமே இயங்குறது என்றால் அது சனாதன தர்மம் இருக்கும் வரைதான் இயங்கும். பகவான் கிளீனா சொல்லியிருக்காரு, சனாதன தர்மம் உலகத்தில் இருக்கும் வரைதான் உலகமே இயங்கும் சொல்லியிருக்காரு. அப்படி என்றால் இந்துக்கள் தான் அதை பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். அந்த பொறுப்பெடுப்பதற்கான இந்த செயல் தான் அகண்ட நெறிவிகல்ப சமாதி. நாம் எல்லோரும் வாருங்கள் பொறுப்பெடுப்போம், கொரோனாவை உலகத்திலிருந்தே விரட்டுவோம். நீங்கள் அமர்ந்து 1 மணி நேரம் இந்த அன்கிளச்சிங் இந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து மகாவாக்க சான் பண்ணும்போது உச்சரிக்கும் பொழுது கொரோனாவிலிருந்து உலக மக்களே விடுபடுவார்கள். பல லட்சக்கணக்கான பேர் கூடி இதை செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த எதிர்மறையான அந்த கொரோனா என்கிற விஷயம் கண்டிப்பாக சரியாகும். அருமையான விஷயம். இதை பகவான் நேரடியாக அவருடைய திருவாயிலிருந்து சத்சங்கத்தில் இதை பத்தி பேசியிருக்கிறாரு. அந்த காணொலியை நாம் இப்ப பார்க்கலாம். இந்த அகண்ட நிர்விகல்ப சமாதி தியான யக்ஞம், அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, அதில் எப்படி கலந்து கொள்வது, அன்கிளச்ட் பீயிங் அன்கிளச்ட் அப்படின்னா என்ன, அன்கிளச்சிங் அப்படின்னா என்ன, அந்த தியான நிலையை சமாதி நிலையை எப்படி அடைவது அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் நேரடியாக அவரிடமிருந்து நேரடியாக இப்பொழுது கேட்கலாம். நீங்க தான் அழகு. எத்தனை யூனிட் உங்களுக்குள்ள ஆனந்தம் இருக்கோ அத்தனை யூனிட் ஆனந்தமா இருக்கிற யூனிவர்ஸை பார்ப்பீங்க, பிரபஞ்சத்தை பார்ப்பீங்க. எத்தனை யூனிட் துக்கம் இருக்கும் அத்தனை யூனிட் துக்கம் இருக்கிற பிரபஞ்சத்தை உங்களை சுத்தி பார்ப்பீங்க. நீங்கள் தான் அழகு, அளவி என்பதை புரிய வைத்து அனுபூதியாக அளிக்கின்றவன் ஆச்சாரியன். நீங்க தான் செயலி. பிரபஞ்சத்தின் எதை வேண்டுமானாலும் இங்க இருக்கிற சில பொத்தான்களை உங்கள் உடலையும் மனதையும் அழுத்துவதன் மூலமாக இயக்கி விளையாட முடியும் காட்டுபவர் தான் குரு. பிரபஞ்சத்தின் அளவி நீங்கள் என்று தெரியும் பொழுது அறிவுக்கு பஞ்சமில் இருக்காது, அறியாமையே மறையும். பிரபஞ்சத்தின் செயலி நீங்கள் என்று புரியும் பொழுது வளமைக்கு பஞ்சம் இருக்காது. பிரபஞ்சமே உங்கள் லக்ஷ்மி, உங்கள் சொத்து. இதை நமக்குள் மலரச் செய்கின்ற அறிவியல் தான் தீட்சை. சமய தீட்சைங்கிறது முதல் நிலை, அடுத்தது இரண்டாவதாக விசேஷ தீட்சை. பெருமான் ஆகமத்திலே அளித்திருக்கின்ற 9 தீட்சைகள். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறிவியலை அனுபூதியாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற தொழில்நுட்பம், மெத்தடாலஜி through which you can realize the science in your life. இந்த அறிவியலை அனுபூதியாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற நுட்பம். திரும்பவும் சொல்றேன், இந்த 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்னும் ஆழமா புரிஞ்சுக்குங்க. 3-4 முறையாவது அதை உள்வாங்கி கேட்டீர்களானால் அதோட சத்தியம் புரியும். பிரபஞ்சத்தின் அளவி நீங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள நீங்க திரும்பி பார்த்து உங்களை எப்படி உணருகிறீர்களோ அப்படித்தான் உலகத்தையும் உணர்வீர்கள். உங்களை பற்றி குழப்பமா இருந்தால் உலகத்தை பற்றியும் குழப்பமா இருக்கும். உங்களை பற்றி பாதி புரியுது பாதி புரியலைன்னா உலகத்தை பற்றியும் பாதி புரியுது பாதி புரியலைன்னு இருக்கும். உங்களை பற்றி என்னவெல்லாம் உங்களுக்கு புரிகிறதோ பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் அது எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும். உங்களை பற்றி என்னவெல்லாம் உங்களுக்கு புரியவில்லையோ பிடிபடவில்லையோ பிரபஞ்சத்தை பற்றி அது எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிபடாது, புரியாது. இங்கு புரியவே அங்கு புரியும், அங்கு புரிந்தால் இங்கு புரியும். எல்லா நிலையிலும் உங்கள் இரத்த ஓட்டம் உட்பட, உயிர் ஓட்டம் உட்பட, பிராண ஓட்டம் உட்பட, உங்க பிராண ஓட்டம் தான் வெளியில் அடிக்கிற பருவக்காற்றுகள். இந்த பிராண ஓட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற பருவக்காற்றுகளை புரிஞ்சுப்பீங்க. உங்களுக்குள்ள நடக்கிற ஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ்,
அதை புரிஞ்சுட்டா வெளியில் நடக்கிற மழை புரிஞ்சுப்பீங்க. மழை வேற ஒன்றும் இல்லை, பிளானட், அதாவது பூமியை ஹைட்ரேட் பண்றது தான் மழை. உங்களுக்குள் நடப்பவைகளை புரிந்து கொண்டால் உலகத்தில் நடப்பவைகள் அத்துணையையும் புரிந்து கொள்ளலாம். அகமே உலகின் அழகு. அகமே உலகின் அழகு. அகமே உலகின் செயலி. இருப்பின் செயலி அகம். அகத்தின் மூலம் இருப்பை அளக்கவும் முடியும், செயல்படுத்தவும் முடியும். இந்த ரெண்டு சத்தியம் மட்டும் உங்களுக்குள் அனுபவபூர்வமாக மலருமானால் வாழ்க்கையில் அறியாமையோ வறுமையோ இருக்காது. சரஸ்வதியும் லக்ஷ்மியும் உங்கள் மீது பொழிந்து கொண்டிருப்பார்கள். இந்த இரண்டையும் வாழ்வின் அனுபூதியாக மாற்றிக்கொள்வதற்கான வழிதான் பெருமான் ஆகமத்தில் அருளியிருக்கும் இந்த 9 தீட்சைகளும். இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தது அகண்ட நிர்விகல்ப சமாதி தியான யக்னத்தை பற்றி பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம் அருளிய பொன்மொழிகள். சத்சங்கத்தில் அந்த சமாதி நிலைக்குள் எப்படி நுழைவது, அதுக்கான யுக்தி பீயிங் அன்கிளட்ஸ்ட், அதை எப்படி கையாள்வது, எப்படி அந்த சமாதி நிலைக்குள் நுழைந்து அந்த நிலையில் இருப்பது அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டோம். இந்த நிகழ்வில் நீங்கள் கலந்துக்கணும்னா நீங்க செல்ல வேண்டிய இணையதளம் kailasa.tv/minutes4peace அப்படிங்கிற அந்த இணையதளத்துக்கு சென்று உங்கள் பெயரை பதிவு செய்யலாம். 24 மணி நேரமும் 7 நாட்களும் வாரத்தில் 7 நாட்களும் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக ஆபத்து சன்னியாசிகளும் சுவாமிஜியிடம் நேரடியாக தீட்சை வாங்கிய சிஷ்யர்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக. பதிவு செய்யுங்கள், இந்த சமாதி நிலையில் இறங்குங்கள், உங்களுடைய உள்ளிடத்தை உயிர்ப்பித்து அதன் மூலமாக மொத்த பிரபஞ்சத்தின் உள்ளிருப்பை கான்சியஸ் அவேக்கனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எழுச்சியை நீங்கள் அனுபூதியாக நீங்கள் பெறலாம். தொடர்ந்து பரமசிவோகம் அப்படிங்கிற அந்த மோஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த காலகட்டத்தில் மிகவும்